Welcome back to our channel. Nurses Talks. Yeah. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எப்போவுமே ஒரே பாசிட்டிவ் ரூட்லேயே போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ்ஸ் சொல்ல போகிறோம். நெகட்டிவ் மீன்ஸ் நம்ம சவுதி வர்றதுக்கு முன்னாடியும் சவுதி வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சவுதி வரதுக்கு മുന്നടി என்னென்ன സ്ട്രഗിൾസ് இருக்குன்றதை பார்த்தெல்லாம் വാങ്ങ. സൗദിക്ക് വരുന്ന മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നോ നിങ്ങളുടെ വിസ റിജക്റ്റ് ആവും, വിസ വരാൻ താമസിക്കൂ, വെയിറ്റാക്കി ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും MOH ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആൾ വെയിറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ എത്രയോ ആൾ ഓരോരോ ചെറിയ കാരണം കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫെയിലായിട്ട് എഗെയിൻ മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ട വരുന്നത്, മെഡിക്കൽ ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു നമുക്കൊരു വിഷമാവും. അത് പിന്നെ എന്നാ പറയുക, ബിഫോർ നിങ്ങൾ വരുന്ന മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വിസ എന്നാ കൊടുക്കുക, സ്റ്റാമ്പിങ്ങിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏജൻസിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിസ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കണോ. GNM ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ വിസ ആയിരിക്കണോ, BSc ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ ആയിരിക്കണോ. എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ GNM പഠിച്ചവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബോംബെ ആവട്ടെ ഡൽഹിയിലാവട്ടെ ആ വിസ റിജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്നാ പറയുക, എല്ലാ കഴിഞ്ഞ് വിസ സ്റ്റാമ്പിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആവും. എനിക്ക് തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ടെക്നീഷ്യൻ വിസ ആണോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫേം ആക്കുക. ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്, ബട്ട് GNM ടെക്നീഷ്യൻ വിസയിലും BSc സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിസയിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണോ. അതാണ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കിയിരിക്കണോ. ഏജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ഏജൻസി ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗേജ് വെയിറ്റ് എന്നാ പറയൽ, എമിഗ്രേഷന് നിന്നിട്ട് എത്രയോ ആൾ ലഗേജ് എല്ലാം തുറന്ന് പിന്നെയും വെയിറ്റ് മാറ്റി പിന്നെയും ഇടണോ, അതെല്ലാം ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 1 കിലോ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ടിക്കറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത്രേ എടുക്കാവൂ. പിന്നെ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ആക്കുന്നതാണ്, ആഫ്റ്റർ മാരേജ് നിങ്ങൾ വരരുത്. വന്നാലും ഫാമിലിനെ കൊണ്ടേ വരാവൂ. എൻ്റെ പേഴ്സണലി എടുക്കണമെങ്കിൽ 3 years 4 years ആയിട്ട് ഞാൻ വിത്തൗട്ട് ഫാമിലി ഇവിടെ നിൽക്കുക. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് ആ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് കുട്ടികളാവട്ടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൺട്രിയിൽ വന്ന് വർക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരണോ, ബട്ട് ഫാമിലിനെ വിട്ടിട്ട് വരുന്നതിന് ഞാനൊരു എന്താ പറയൽ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. എത്ര ആയാലും വിത്തൗട്ട് മാരേജ്, ബിഫോർ മാരേജേ നിങ്ങൾ വന്ന് എത്ര ആവും അത്ര ഏൺ ആക്കിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ പോയി മാരേജ് ആക്കുക. മാരേജ് ആക്കിയ പിന്നെ വരരുത്. വന്നാലും ഫാമിലിയും കൊണ്ടുവരുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വരാൻ നിൽക്കരുത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്. ഇതാണ് ബിഫോർ നമുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ஸோ ஆஃப்டர் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கிலீஷ். இங்கே சவுதி பீப்புள் பேசுகிற இங்கிலீஷ் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இந்தியாவில் இருக்க பீப்புள்ஸ் பேசுகிற இங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்காது. ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே நம்ம ஒரு கோர்ஸ் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் நமக்கு. பட் அது போக போக பழகிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்கவங்களோட நேம். நமக்கெல்லாம் ஊரில் எப்படி நேம் இருக்கும், ஒரு நேம் தான் இருக்குது. பட் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு 4 names இருக்கும். அதில் நம்ம ஒரு நேமை நம்ம மெமரி பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா, இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள். இன்னொன்று, நீங்கள் இங்கே ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா பஸ்ஸோ ஆட்டோவோ இங்கே கிடையாது. ஒன்லி பை கேப் மட்டும்தான் நீங்கள் எங்கே போகணுன்னாலும் போக முடியும். அதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் நம்ம ஊர்லலாம் என்ன சொல்கிறது, சின்ன ஷாப்பிங் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போகிறதுக்கே நம்ம வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி போயிடுவோம். பட் இங்கே அப்படி முடியாது, நடந்தும் போக முடியாது. பிகாஸ் வெயில் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கேபில் தான் போய் ஆகணும். கேபுக்கு போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். சரிங்களா. சேலரி ப்ராப்ளம். சேலரி வந்துட்டு இங்கே ஒரு சில இடத்துல உங்களுக்கு சேலரி கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க, ஒரு சில இடத்துல சேலரி கரெக்டாக வராது. அது ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்கும். இங்கே சேலரி கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது உங்களோட லக்கி. ஓகேங்களா, நீங்கள் தப்பிச்சிட்டிங்க. சேலரி சரியாக வரலைன்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள். ஓகேவா. அப்போ சேலரி ப்ராப்பராக வரல, 3 month சேலரி உங்களுக்கு நீங்கள் ரிசீவே பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக போயிட்டு இந்தியன் எம்பசியில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். இந்தியன் எம்பசி உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து உங்கள் கம்பெனியோ உங்கள் ஏஜென்ட்டோ யார் உங்களுக்கு டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்கள அவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா.
ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. தென் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு இன்டீரியர் சைடு ஜாப் கிடச்சிச்சு எங்களை மாதிரி அப்படின்னா அங்கே ரொம்ப ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஃபேமிலியோட கம்யூனிகேஷன். பிகாஸ் இன்டீரியர் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு சிம் கார்டு வந்து சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது, ஒய்ஃபையுமே வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரகிள் என்ன சொல்கிறது ஒர்க் ஆகாமல் நின்று போயிடும். ஸோ ஃபேமிலி கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இன்டீரியர் சைடு வேலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சிட்டி சைடே வேலை கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. எம்ஓஹெச்ல வந்து இன்டீரியர்னு പറഞ്ഞാൽ நல்லதானே, நமக்கு நல்லதாக பറ്റുம், மணி சேவ் பண்ணலாம். பட் வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலி கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் வெளில போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் கஷ்டம். அப்படி வேணுன்றவங்க இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாப்பா நான் நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கணுன்றவங்க சிட்டி சைடு போயிடுங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிக்கணும். எங்கே போட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் சைடு ஹவர்ஸ் டியூட்டி இங்கே கிடையாது. 12 hours டியூட்டி பார்க்கணும். அது மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது டிஃபிகல்ட்டி இங்கே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஹாஸ்பிட்டல் டியூட்டி போகிறீங்க வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். பார்த்து உங்கள் துணியெல்லாம் நீங்கள் காய கட்டி ஊர்லலாம் என்ன பண்ணுவோம், துணி காய வச்சு வெளியில் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கயிறை கட்டி அதில் காய போட்டு போயிடுவோம். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. நீங்கள் வந்து டெரஸ்ல எல்லாம் போய் துணி காய போட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் துணி காய போடணுன்னா வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரூம்குள்ளேயே அந்த கிளாத்திங் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ட்ரை பண்ணுற ஸ்டாண்டு, அதில் காய போட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் இங்கே கஷ்டம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹால் இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். ஹால் இல்லை சின்ன ரூம் தான் இருக்குன்னா அது ட்ரை ஆகிறதுக்கே உங்களுக்கு 2-3 days ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இங்கே நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது நம்ம வியூவர்ஸ் கூட ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, எம்ஓஹெச்ல நான் வரேன் அண்டர் வரேன், ஃபுட்டு வந்து நான் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னு. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் தான். ஓகேங்களா? இங்கே யாரும் உங்களுக்கு ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் மட்டும்தான் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. பட் மற்ற மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்லேயும் நீங்கள் ஓனாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அவங்க எம்ஓஹெச்ல வரணுണ്ടെങ്കിൽ அது ஒரு இதுன்னு பாருங்க, அவங்களே திங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நீங்களும் செல்ஃப் குக்கிங்லாம் பண்ணலாம். அது பெட்டர். குக்கிங் நீங்களே பண்ணிக்கிறது பெட்டர். பிகாஸ் அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு நமக்கு செட் ஆகாது. ஸோ நீங்களே ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறது பெட்டர். சிக்கன், ஃப்ரூட்ஸ், வாட்டர் எல்லா வெஜிடபிள் எல்லாம் കൊടുക്കും എംഒഎച്ചില്. സോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വരിയാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ്. ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். அதை போய் செக் பண்ணுங்கள். அதில் நாங்கள் தெளிவாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் என்னென்ன கொண்டுட்டு வரணும் கொண்டுட்டு வரக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி. ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக ഉണ്ടായിன்னு நாங்களும் விശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ஸோ ஓகே. ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்க guys. കമന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കേ, நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். ஓகேங்களா? அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யா. So thank you for watching. Bye bye.